Good morning, sir. This call is now being recorded. Okay, listen. So in the last class, we were discussing about different type of memories. RAM memory we have discussed and ROM memory we discussed. So in RAM, we have two categorization, static RAM and dynamic RAM. എന്തായിരുന്നു ഡിഫറൻസ്? അമലൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. സ്റ്റാറ്റിക് റാം ബിൽഡ് വിത്ത് cross connected inverter circuit and two transistors, and dynamic RAM built with a capacitor. Then we have to discuss about read and write operation of static RAM. We have two lines, B and B dash lines, B and B dash line. So by sensing B and B dash line, we can read data from static RAM. That's the concept. This was the diagram. Actually, in order to read a data, we are sensing B and B dash line. This is a static RAM cell. It is a cross-connected inverter circuit. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ അല്ലേ? Then we discussed about DRAM cell, dynamic RAM cell. It's built with a capacitor circuit. So always we need to refresh the circuit. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Frequently capacitor discharge ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. So ഒരു threshold വാല്യൂവിൽ കുറവായിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to refresh the circuit. കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then coming to 1K into 1 memory, which means we have 1024. 1K means 1024 individual cells are there. We can uniquely one cell from 1024 memory. അതായിരുന്നു കോൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ? അഞ്ജിത, അനുപമ, അർപ്പിത്, കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. Then we made a comparison between static RAM and dynamic RAM. ഓർത്തിരിക്കുക, dynamic RAM built with capacitors. So frequent refreshing is required. Then it is cheap. Comparatively, dynamic RAM cheap ആണ്. Number of components is less in dynamic RAM. But we are using static RAM for a fast access, speed. Then both are example for volatile memories. Then cost of static RAM is high. But definite item ഈ comparison നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. Then we discussed about asynchronous DRAM mechanism. asynchronous DRAM എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഡിസൈൻ എ 4K into 4K മെമ്മറി ആയിരിക്കും വരിക. ഡിസൈൻ എ 4K into 4K മെമ്മറി. So in order to address 4096 rows, we need 12 bits. Then we are organizing 4096 cell as a group of 512 cells with 8 bits. ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക, 4096 rows are there and we have 512 bytes of information. Byte ആയിട്ടാണ്. So in order to address 512, we require 9 bits. So we are feeding total 21 bits. Row address is identified by 12 bit and column address is identified by 9 bit. ഇനി ഓർക്കുക, in order to perform asynchronous operation, here we have a memory controller. Asynchronous means എന്താണ്? All the communication is performing without the presence of a global clock. Without the presence of a global clock, it is asynchronous. So here we have a memory controller which generate row address drop signal and a column address drop signal in order to perform a read operation. So here we can address, എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം? 512 ബൈറ്റിനെ ഇൻഡിവിജ്വലായി അഡ്രസ് ചെയ്യാം. And these 512 bytes are organized in 4096 rows. ഈ 4096 റോസിനെ നമുക്ക് യൂസിങ് 12 ബിറ്റിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാം. ദീസ് ആർ ദി കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. അഞ്ജിത, തുളസി, യാദവ്, വൈഷ്ണവ്, വിഷ്ണു, ക്ലിയർ ആണോ? Then തുളസി ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഫെമിലിയർ വിത്ത് അസിൻക്രണസ് DRAM, ഓർഗനൈസിങ് സെൽ 4K into 4K, ക്ലിയർ അല്ലേ? വൈഷ്ണവ്, പ്രദീപ്, സെവിൻ, സേജൽ, സാരംഗ്, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക.
Okay, Seven, thank you. Then coming to next slide നമുക്ക് നോക്കാം. Then coming to fast page mode, we discussed concept എന്തായിരുന്നു? If you are accessing data from the same row, here we have 4096 number of rows are there. If you are accessing data from the same row, ഒരു റോയിലാണ് എങ്കിൽ just we have to change column address row. കോളം മാത്രം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. Thereby we can access 512 number of bytes. 512 number of bytes നമുക്ക്, bytes means 8 bit ആണ്. അപ്പോൾ 8 ബിറ്റിന്റെ 512 groups are there. So in fast page mode, we can access 512 number of bytes by just changing the column address. Column part മാത്രം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. That is known as fast page mode. Okay, this is the explanation that we already discussed. Just we have to change the consecutive sequence of column address, which means we are applying different column address with the help of CAS, column address strobe. Respond to Tulasi. Is that clear? Vishnu, Sankirtana, Ligid, Midin Mohan, Muhammad Salih. Concept of fast page mode. Okay, after that our topic regarding memory controller, the role of memory controller. Okay, in the case of asynchronous RAMs, without the presence of a global clock, they are performing the operation. So memory controller is generating read address strobe signal, sorry, row address strobe signal, column address strobe signal, and transferring read and write signal and chip select signal. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെമ്മറി കൺട്രോളർ. സിങ്ക്രണസ് ആണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പാസിംഗ്, മെമ്മറി കൺട്രോൾ ഓൾസോ പാസിംഗ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ. അസിങ്ക്രണസ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് ചെയ്യണം? മെമ്മറി കൺട്രോളർ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? Okay, then we discussed about different type of ROM memory. ROM memory means ROM memory അറിയാം? What is ROM memory? Aishwarya, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. What is ROM memory? ആദിത്യ, സാരംഗ്, ക്ലിയർ ആണോ? സാരംഗ്. Okay, 7. Yeah, it's a non-volatile memory, which means data will be there. If system shutdown ആയാലും data will be there. And actually we are storing firmware information or bootstrap information into ROM memory. എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? This instruction used to load our operating system from the secondary storage. Concept ഓർത്തിരിക്കുക. And categorization is very important. PROM, we have different ROM memories like programmable ROM is there, EPROM, erasable programmable ROM is there, and then electrically erasable, EPROM, ഓർത്തിരിക്കുക, electrically erasable ROM is there. Finally flash memory. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു നോട്ട്സ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. നോട്ട്സ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും വായിക്കണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? Exam point of view, there's a chance of asking different type of ROM memories. ഓർത്തിരിക്കുക. Then we have to categorize our memory by considering their performance like speed, size and cost. Speed, size and cost. So ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, you should be familiar with a diagram like a triangle. On the top we have cache memory. Sorry, on the top we have registers. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ registers. Then we have cache. Then we have primary memory. Then we have secondary memory. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ടോപ്പ് cache is very cost, very speed. അപ്പം ടോപ്പിലേക്ക് പോകുന്തോറും സ്പീഡ്, ആക്സസ് ടൈം കുറയും, സ്പീഡ് കൂടും, കോസ്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. താഴോട്ട് പോകുന്തോറും സൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, സ്പീഡ് വിൽ ഡിക്രീസ്, കോസ്റ്റ് ഓൾസോ ഡിക്രീസ്. താഴേക്ക് പോകുന്തോറും സൈസ് കൂടും, സൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, കോസ്റ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ്, ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കൂടും, ആക്സസ് ടൈം ഇൻക്രീസിങ് മീൻസ് സ്പീഡ് കുറയും,
കുറേ ടൈം എടുക്കും പ്രൊസസ്സർ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് മോർ ടൈം മീൻസ് സ്പീഡ്, ഇവരുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ടേബിൾ മനസ്സിലാക്കുക. സോ കമ്മിങ് ടു ദി കമ്പാരിസൺ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി വിച്ച് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു പ്രൊസസ്സർ, ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊസസ്സർ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി, നമുക്ക് ആരുണ്ട്? മെയിൻ മെമ്മറി. മെയിൻ മെമ്മറി മീൻസ് റാം മെമ്മറി ആണ്. റാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? റാമിൽ 10 ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. 10 ബ്ലോക്കിനെയും നമുക്ക് ഒരേ സമയം, ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ 10th ബ്ലോക്കിനെയും നമുക്ക് 1 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം. അതായത് എല്ലാ ബ്ലോക്കിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം സെയിം ആണ്. അതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റാം മെമ്മറി. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണോ? മെമ്മറി ഹൈറാർക്കിയിൽ ഫെമിലിയർ ആണോ? ഫസ്ന അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്, അശ്വിൻ ജഗദീഷ്, നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ വിത്ത് മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത്. മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി ചോദിച്ചാൽ ഓൺ ദി ടോപ്പ് വി ഹാവ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ദെൻ വി ഹാവ് ക്യാഷ് മെമ്മറി, ദെൻ വി ഹാവ് പ്രൈമറി മെമ്മറി, ദെൻ വി ഹാവ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി. എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ക്യാഷ് മെമ്മറി. ഒരു സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക, ക്യാഷ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലനേഷന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വൈ വി ആർ യൂസിങ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം, നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം നോക്കുക. ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇടാം. ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫെമിലിയർ ആണ്. എന്താ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്? വി നോ പ്രൊസസ്സർ ഓൾവേസ് ടേക്കിംഗ് ഡാറ്റ മീൻസ് ഐദർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ഓപ്പറൻഡ്. പ്രൊസസ്സർ ഈസ് ഓൾവേസ് ടേക്കിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡാറ്റ ഫ്രം മെയിൻ മെമ്മറി. ക്ലിയർ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഫാർ ഫ്രം പ്രൊസസ്സർ. അപ്പോൾ പ്രൊസസ്സർ ത്രൂ ബസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ആക്സസ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദി മെമ്മറി. ഓരോ തവണയും മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം എന്താണ്? കൂടുതലാണ്. വെൻ പ്രൊസസ്സർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ആക്സസ് എ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദി മെയിൻ മെമ്മറി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കൂടുതലാണ്. സോ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ വി ആർ യൂസിങ് എ മെമ്മറി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊസസ്സർ ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി. അപ്പൊ ക്യാഷ് മെമ്മറി ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം? ഇറ്റ്സ് എ മെമ്മറി അവൈലബിൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊസസ്സർ ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി. പ്രൊസസ്സറിൽ ആരുണ്ട്? രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ മെമ്മറി അവൈലബിൾ ബിറ്റ്വീൻ രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി. ഇവർക്ക് രണ്ടിലും ഇടയിലുള്ള ഒരു മെമ്മറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വൈ വി ആർ യൂസിങ് ക്യാഷ് മെമ്മറി? അപ്പം അതിന് പ്രൊസസ്സർ കണ്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർക്കുക. പ്രൊസസ്സർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ പ്രൊസസ്സർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. പക്ഷേ ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ പ്രൊസസ്സറിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ലൈൻസ് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഈ വളരെ കുറച്ച് ലൈൻസിനെ നമുക്ക് പ്രൊസസ്സറിന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രൊസസ്സറിന് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പം ഈ ഒരു മാപ്പിംഗ് ക്യാഷിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള മാപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? പ്രൊസസ്സർ ക്യാൻ ഈസിലി ആക്സസ് ദി റിക്വയർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ. ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക, പ്രൊസസ്സർ ക്യാൻ ഈസിലി റീഡ് ദി ഡാറ്റ ഫ്രം ക്യാഷ് മെമ്മറി, ദെയർബൈ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പം ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊസസ്സറിന് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചില മൊഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ, നമ്മൾ അതിനെ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം. വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം അൽഗോരിതംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We are mapping some information from main memory to cache memory. Thereby, processor can easily access data from cache memory. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഇൻക്രീസിങ് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ്?
റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. മനസ്സിലായവരൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഋതുൽ, തുളസി, അമൽ, അശ്വിൻ, ജഗദീഷ്, മിഥുൻ, മോഹൻ, മുഹമ്മദ്, നാസിഫ്. ഓക്കെ, നാസിഫ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു നാസിഫ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നമ്മളെ പ്രൊസസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആക്ച്വലി പ്രൊസസർ ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം. പ്രൊസസർ ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്, മില്യൺസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം? ആക്ച്വലി റിക്വയറിംഗ് എ ഡാറ്റ എപ്പോഴും വേണം. അപ്പം പ്രൊസസർ ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അതിനൊരിക്കലും മെമ്മറിയുടെ സ്പീഡുമായിട്ട് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്താ? മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ പോയി മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ശരിയല്ലേ? മെമ്മറി എപ്പോഴും സ്ലോ ആണ്. റിക്വസ്റ്റ് വന്നു, റീഡ് സിഗ്നൽ വന്നു, ഡാറ്റ നമ്മൾ MDR രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു, ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഗോയിങ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ പോയി, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ പോയിട്ടൊക്കെ വേണം പ്രൊസസറിൽ വരാൻ. നിങ്ങൾ ആ പാത്ത് ഓർക്കുക. ത്രൂ MAR, then we have to generate read signal, we have to wait memory function complete, after data available in memory data register, then it is coming to instruction register. വലിയ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പ്രൊസസർ മെമ്മറി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം പ്രൊസസറിന്റെ സ്പീഡ് വെച്ച് ഒരിക്കലും മെമ്മറിനെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ കുറെ ഡാറ്റനെ ക്യാഷിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു പ്രൊസസർ. ക്യാഷിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡാണ്. അപ്പൊ പ്രൊസസറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്പീഡിൽ ബാക്കി ഡാറ്റനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഋതുൽ, ഓക്കെ, നിവേദ്യ, താങ്ക് യു. നോക്കുക, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ്. പ്രൊസസർ ഈസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ മെയിൻ മെമ്മറി. പ്രൊസസർ ഈസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ മെയിൻ മെമ്മറി. സോ മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ കുറെ ഡാറ്റനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദി ഡാറ്റ ഇൻ ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, ദെൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി മെയിൻ മെമ്മറി. മെയിൻ മെമ്മറി ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ബ്ലോക്കിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ ടൈം മതി. അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സോ ദർ വി നീഡ് എ മെമ്മറി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊസസർ ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാഷിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈസ് എൻ ആർക്കിടെക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്. എന്താ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്? വിത്ത് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് മെമ്മറി വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇൻ ഇഫക്റ്റ്? എന്താണ്? മെയിൻ മെമ്മറി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? പ്രൊസസറിന് മനസ്സിലാവും. കാരണം മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ഡാറ്റ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ക്യാഷ്. സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്പീഡിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാഷിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്. ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്, ഈ ഒരു ടേം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ. ക്യാഷ് നമ്മുടെ പ്രൊസസർ നെക്സ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പിടിച്ച് ക്യാഷിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നോട് പറയാം, ഡ്യൂറിങ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമ്മൾ ക്യാഷിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കും. ദെയർ ബൈ പ്രൊസസർ ക്യാൻ ഈസിലി ആക്സസ് ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദി ക്യാഷ് മെമ്മറി. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ലൊക്കാലിറ്റി റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊസസർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കോഡിനെ നമ്മൾ ക്യാഷിൽ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ട് വെക്കും. അപ്പം പ്രൊസസറിന് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രൈമറി മെമ്മറി പോയി തപ്പേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. വാട്ട് ഈസ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്? Actually, we are keeping frequently accessed information into cache memory. Thereby, processor can easily access those instructions during program execution. അതാണ് പോയിന്റ്. ഓർത്തിരിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ ആ ഡെഫിനിഷൻ? അഖിൽ കെ, വൈഷ്ണവി, നബീൽ നാസിർ, നന്ദ, മിഥുൻ മോഹൻ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നബീൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നബീൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നബീൽ നോക്കുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞത്
വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്, വിച്ച് മീൻസ് പ്രൊസസ്സർ ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ പ്രൊസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലായി മെയിൻ മെമ്മറി ഹിയർ മീൻസ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ്, റാം ആണ്. മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊസസ്സർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആക്സസ്ഡ് ബൈ ദി പ്രൊസസ്സർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം. ബിക്കോസ് ഇതിന് എപ്പോഴും പ്രൊസസ്സർ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ദെയർ ബൈ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ക്യാഷിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി. ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. കണ്ടോ, റീസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ക്യാഷിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസിനെ പറയുന്നതാണ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്. റീസെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് അഗെയിൻ വെരി സൂൺ. നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ, റീസെന്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇനിയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ പ്ലേസിങ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പ് കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പിടിച്ച് ക്യാഷിലിടും. ദാറ്റ് വി ആർ സെയിങ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു 2-3 പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, താങ്ക് യു. ദെൻ വി ആർ കാറ്റഗറൈസിങ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ, സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്. സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി അപ്പൊ അത് പറയുന്ന ഇതാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിയർ ബൈ ഓൾറെഡി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ നിയർ ബൈ ആയിട്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പിടിച്ച് ക്യാഷിൽ കൊണ്ടുവെക്കും. ദാറ്റ് വി ആർ സെയിങ് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, വിച്ച് മീൻസ് instruction with the address close to the recently executed instruction are likely to be executed soon. എന്താണ്, റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസസ്സർ ഓൾവേസ് ഗോയിങ് വിത്ത് സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പൊ സീക്വൻഷ്യലി നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണോ, വി ആർ മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവൈലബിൾ ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി. ദാറ്റ് വി ആർ സെയിങ് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പം ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു വി ആർ കാറ്റഗറൈസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി. ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇത് രണ്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്യാഷിൽ ഡാറ്റ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി, ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇനിയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ വി ആർ പ്ലേസിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി. ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെരി ക്ലോസ് ടു ഓൾറെഡി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി. സോ പ്രൊസസ്സറിന് ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ ടേക്ക് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് മെക്കാനിസം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം, സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി. ക്ലിയർ ആയവർ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, വൈഷ്ണവി താങ്ക് യു, നിവേദ്യ താങ്ക് യു. ഇനി 1-2 കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. പ്രൊസസ്സർ ഈസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് എ വേർഡ്. ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു 24 ബിറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വേർഡ് ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പം പ്രൊസസ്സറിന് ഒരു വേർഡ് വേണം. വേർഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പാർട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി. ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ആ വേർഡ് നമ്മുടെ ക്യാഷിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഫ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് വേർഡ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി, അപ്പൊ നമ്മുടെ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദി മെയിൻ മെമ്മറി. മെയിൻ മെമ്മറിന്ന് ആ വേർഡിനെ എടുത്തിട്ട് ഈ ക്യാഷിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു processor is read a request, a block of transferred from the main memory to the cache, one word at a time. നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഇഫ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ക്യാഷ്, നമുക്കൊരു ടാസ്ക് വേണം.
ആ ടാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദി മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് വിച്ച് മേക്ക് അവൈലബിൾ ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി. ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കി വെക്കണം. ആ ടാസ്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഒരു ലൈൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. When processor issues a read request, a block of word is transferred from the main memory to cache memory. A block of words transferred from the main memory to cache memory. Then മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് ക്യാഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇഫ് ഡാറ്റ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ക്യാഷ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം മെയിൻ മെമ്മറി ടു ക്യാഷ്. അപ്പൊ ഏതിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ആരാ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നിട്ട് ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതുക. മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതുക. which block in the main memory are available in cache is determined by mapping function. Which blocks in main memory, കുറേ ബ്ലോക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. which blocks in main memory are made available in cache memory is determined by mapping function. അപ്പൊ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസും ടെമ്പറൽ ലൊക്കാൽ മീൻസ് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റിയും ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റിയും ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സറിന്റെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എപ്പോഴും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്ത് ക്യാഷിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ഏത് ബ്ലോക്കിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, ക്യാഷിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെ കുറെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതിനെ നമ്മളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് എപ്പോഴും ക്യാഷ് മെമ്മറി ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കുറെ ബ്ലോക്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബ്ലോക്സിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാഷിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. കാരണം ക്യാഷ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ക്യാഷ് ബ്ലോക്സിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുതിയ ക്യാഷിനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ദർ വി നീഡ് ആൻ അൽഗോരിതം വിച്ച് വി സേ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം. ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് മസ്റ്റ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ്. റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദി ക്യാഷ് is need to be replaced. Which block in the cache is need to be replaced is identified by replacement algorithm. ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറി. ദെൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ ജസ്റ്റ് വി നെയിം ആ ഒരു ടേം മാത്രം, റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? അമൽ രവീന്ദ്രൻ, വിഷ്ണു, സെവിൻ, സേജൽ, സങ്കീർത്തന, രോഹിത്, സിഷാജ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ രോഹിത്തെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ട് ലൈൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. റീഡ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റീഡ് ഹിറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ലൈക്ക് റീഡ് ഹിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, റീഡ് ഹിറ്റ് മീൻസ് processor is trying to read an information. Suppose it is trying to read a variable x. X is a variable. Processor is trying to read a variable x.
ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി, ആ എക്സിന്റെ പ്രൊസസറിന് വേണം അത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റീഡ് ഹിറ്റ്. ഇനി ഇഫ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ക്യാഷ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ റീഡ് മിസ്. റീഡ് മിസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഡാറ്റ എക്സ് ഫ്രം മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി. അപ്പോൾ ഓർക്ക, റീഡ് ഹിറ്റ് മീൻസ് required data or processor is requesting a data that is available in cache memory. It is a read hit. It is read miss only when requested data not available in cache. During read miss we have to take data from main memory and placing a copy of that data into cache memory. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റീഡ് മിസ്സിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? Clear ആണോ? യെസ്, നിവേദ്യ, താങ്ക് യു. ദെൻ കമ്മിങ് ടു അഖിൽ കെ, അഖിൽ സി വി, അനൈന, അഞ്ജിത, അനുപമ. അനുപമ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ അനൈന, അർപ്പിത ഒന്നും മിണ്ടാറില്ല ഇപ്പം. ജറീഷ് ഇസ്മായിൽ, ഖദീജ, അഖിൽ സി വി, ഖദീജ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് പ്രിൻസ്, താങ്ക് യു. ഡിസ്കസിങ് അർപ്പിത, ഓക്കെടാ. ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് റൈറ്റ് മിസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹിറ്റ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എഴുതാം റൈറ്റ് മിസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹിറ്റ്. റൈറ്റ് മിസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹിറ്റ് ഇതൊരു കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ്. എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സപ്പോസ് പ്രോസസർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു റൈറ്റ് എ ഡാറ്റ. Suppose cache is having a variable x. Processor is trying to write a data x equal to 5. Already suppose x ന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരുന്നു. Processor is writing it into 5. 5 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? ഈ ഒരു ക്യാഷിലെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന ആളാണ്. മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇയാൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളത്? x equal to 0. ഡ്യൂറിങ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോസസർ റൈറ്റ് x as 5. അപ്പം 5 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇയാൾ ഒരു കോപ്പി കിടപ്പുണ്ടല്ലോ, അതിനെയും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസിലേക്ക് വരും. പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. പ്രോസസർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു റൈറ്റ് എ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്. സപ്പോസ് എക്സ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി. അവൈലബിൾ ആണ്, റൈറ്റ് ഹിറ്റ് ആണ്. എക്സ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി. 0 എന്ന് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് എന്താണ് ഇപ്പം 5 ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം? ക്യാഷിലെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ വന്നതാണ്. മെയിൻ മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി 0 ആയിട്ടാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ നമ്മൾ സെയിം ഇൻഫർമേഷന് 2 വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു കേസിലേക്ക് പോകും. അപ്പം റൈറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വി ആർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആസ് 5 ഇൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി. സെയിം ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലും പോയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ത്രൂ പോളിസി എന്നാണ് പറയാം. റൈറ്റ് ത്രൂ. ഞാൻ മൗസ് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വൃത്തി കുറവായിരിക്കും. റൈറ്റ് ത്രൂ പോളിസി എന്നാണ് പറയാം. ഒന്നുകൂടി പറയാം. റൈറ്റ് ഹിറ്റ് മീൻസ് processor is writing an information. It is available in cache memory. It is a write hit. During write hit, we have to update the information also in main memory. സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ നടത്തുന്നു. ഇത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഓരോ തവണ ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ദിസ് പോളിസി ഈസ് നോൺ ആസ് റൈറ്റ് ത്രൂ പോളിസി. ഓർത്തിരിക്കുക. Okay. Then next എഴുതുക റൈറ്റ് ബാക്ക് പോളിസി. റൈറ്റ് ത്രൂ പോളിസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ബാക്ക് പോളിസി. റൈറ്റ് ബാക്ക് പോളിസി ഇതാണ്. സപ്പോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, എക്സ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ വാല്യൂ 0, മെയിൻ മെമ്മറി ഈസ് ഓൾസോ ദർ, എക്സ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ വാല്യൂ 0. ദെൻ പ്രൊസസർ ഈസ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് എക്സ് ആസ് 5. ഈ 5നെ നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ? ഈ 5 ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ള ബ്ലോക്കില്ലേ, ഈ ബ്ലോക്ക്
ക്യാഷ് എന്ന് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാഷ് എന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത്, ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതിനെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ക്യാഷ് നിന്ന് ഒഴിവാകുന്ന സമയം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സിൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ക്യാഷ് നിന്ന് തന്നെ എടുത്തോളും, മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് ഒരിക്കലും എടുക്കൂല. അപ്പം ഇതിവിടെ ഇല്ലാത്ത കേസ് വരുമ്പോഴേ മെയിൻ മെമ്മറി പോയി എടുക്കുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് എപ്പോഴാണ്? മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴല്ലേ ശരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുവരെ എപ്പോഴും പ്രൊസസർ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തോളും? ക്യാഷ് നിന്ന് എടുത്തോളും. അപ്പൊ വെൻ വി ആർ റീപ്ലേസിങ് ഓർ ഡിലീറ്റിംഗ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി ക്യാഷ്, ആ സമയം മാത്രം ക്യാഷിന്റെ ആ വേരിയബിളിന്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിനാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബാക്ക് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കുക. റൈറ്റ് ത്രൂ ആണെങ്കിൽ ക്യാഷിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലും ചേഞ്ച് വരും. റൈറ്റ് ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ക്യാഷിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുക. അപ്പൊ അപ്ഡേറ്റഡ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ക്യാഷിൽ നിന്ന് ആ ഇൻഫർമേഷനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയം മാത്രം നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് റൈറ്റ് ബാക്ക് പോളിസി. ഈ രണ്ട് പോളിസിയും കൂടി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം, റൈറ്റ് ത്രൂ പോളിസി ആൻഡ് റൈറ്റ് ബാക്ക് പോളിസി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ഡ്യൂറിങ് റൈറ്റ് ത്രൂ പ്രോട്ടോകോൾ മെമ്മറി ആൻഡ് ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി, അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നു. ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ബാക്ക് പോളിസി, അപ്ഡേറ്റഡ് വെൻ ബ്ലോക്ക് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ്. വെൻ ബ്ലോക്ക് ഈസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ദി ക്യാഷ്, ഓൺലി ദാറ്റ് ടൈം വി ആർ അപ്ഡേറ്റിംഗ്. എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? മെമ്മറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഓൾറെഡി സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 14th മിനിറ്റ്സിൽ ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്തോളും. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും വായിക്കുക. നോട്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാവരും നോട്ട്സ് വായിക്കുക. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരിക. അപ്പം നമുക്കത് എടുക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആരോമൽ, അനുപമ, അഞ്ജിത, അനൂജ, പോർഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വരിക കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.